श्री गणेशाय नमः। सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय गणेशाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गुरुभ्यो नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभवस्त्रा वृता या वीणा वरदन्दमण्डित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवे सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती। भगवती निशेष जाया ॐ सरस्वत्यै नमः। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। वासुदेव नमोस्तुते। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य उते शयानम्
बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतमेव देव, गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या, मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति। द्रव्याद किन्मोहवसाद वोचर, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेपि, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्ति विनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारम्, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यम्, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्वा मृतमेव देवम्, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर स्तोत्र प्रेम से पाठ जे करे, दामोदर दया दाने सहज गोकुल संचरे। सहज गोकुल संचरे, सहज गोकुल संचरे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री द्वारिका देशनी जय। श्री रणछोड़ रायनी जय। श्री बालकृष्ण भगवानी जय। श्री अम्बे माता की जय। सदगुरुदेवनी
संत श्री पुनीत महाराज की जय। श्री राम भक्त प्यारे की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। पहला समरू गणपति देवा, विघ्न ले जो कापी पहला समरू गणपति देवा, विघ्न ले जो कापी रे। पहला समरू गणपति देवा, विघ्न ले
परम कृपालु नाथ छो शक्ति सर्वयमा सच्चिदानंद स्वरूप छो अणु अणु मास्था विश्वंभर आनंद घन भक्त जनों ना प्राण शरणे आव्यो हे प्रभु आप करो बुद्धि शुद्धि करी उतारो भवपार रोम रोम भरजो प्रभु भावतणो मणिहार रसना पर रमतो रहे नाम तणो रणकार नयन कमल झांकी करे हृदय कमल रहेवा मुनि चरण संजय राम भक्त आदास श्यावर रामचंद्र की जय राधेवर कृष्णचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। वाला सज्जनों, आप सौ ફેસબુકના માધ્યમથી આ મંગલ સત્સંગનું જીવંત પ્રસારણ નિહાળી રહેલા ગુજરાતના અનેક પ્રાંત, મહારાષ્ટ્ર એવં ઇંગ્લેન્ડ, અમેરિકામાં હવે પછી પણ જે આપ નિહાળશો, આફ્રિકા અને ઓમાનમાંથી પણ આ પ્રસારણને નિહાળવામાં આવે છે એવા સમાચાર મળ્યા છે। તો આપ સૌ હરિભક્તોના અંતઃકરણમાં બિરાજમાન પરમ કૃપાળુ પરમાત્માના શ્રી ચરણોમાં વંદન સહ આ નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસે આપ સૌ ભક્તિના ક્ષેત્રે ખૂબ ક્રાંતિ કરો, નવીન વિચાર સ્ફુરે, આપ સૌ ખૂબ તંદુરસ્ત બંદુરસ્ત અને પ્રભુ આપને ખૂબ સુરક્ષિત રાખે વિશુભ ભાવના સહ આજના સત્સંગનો મંગલ પ્રારંભ કરી રહ્યો છે। પ્રતિકૂળ વાતાવરણની અંદર કેવી રીતે સજ્જ રહેવું એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મને ને તમને સમજાવે છે। વાતાવરણ કોઈ પણ હોય, પરિસ્થિતિ કોઈ પણ હોય, પણ એમાં અડગ રહેવાની જે કળા છે એને જીવન કહેવામાં આવે છે। આર્ટ ઓફ લાઈફ, જીવન જીવવાની જે કળા છે એ આનું નામ છે। પ્રતિવર્ષ હું મારા સંબોધનની અંદર હું મારા વિચારને રજૂ કરતો રહ્યો છું અને મારી એવી ભાવના પણ છે કે આપ પણ મારા વિચારોનું મંથન કરજો। હું દ્રઢપણે માનું છું કે જે સંકલ્પ અહીંથી પ્રસારિત કરવામાં આવે છે આપ સૌ જાણતા હોવા છતાં પણ ઘણી વખત એવું બને છે આપણે ઘણી બધી વસ્તુ જાણતા હોઈએ છીએ પણ એને અમલમાં નથી મૂકી શકતા। પરિણામ સુપેરું નથી આવતું, આપણે ધારીએ છીએ એવું નથી આવતું। હું આજે
જે સંકલ્પ લઈને આવ્યો છું એમાં આપણે બધા જ, હું પણ આવું એમાં, આપણે બધા જ સુખી થઈ શકીએ અથવા સુખી નહીં થઈ શકીએ તો કઈ નહીં, પણ એટલું તો ખરું કે હું જે કહું છું એનાથી કદાચ દુઃખી તો નહીં જ થાય. હવે દુઃખી નહીં થાય એનો અર્થ એમ થાય કે સુખી થાવ. મને એક પ્રશ્ન ઘણા, હું તો દેશ વિદેશની અંદર મારી પધરામણીઓ ઇત્યાદિ થાય ત્યારે મેં ઘરોઘરોમાં જોયું છે આવું. ઘણા એવું કહેતા પણ ફરે છે કે ભાઈ અમારા દીકરાઓ અમારું માનતા નથી, અમારા માનવામાં નથી. અમે કહીએ એ કરતા નથી, ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ ઘણી બધી વાત. તો મારો સંકલ્પ આજનો એ છે, અથવા તો મારો સંદેશ સમજો, અથવા તો શાસ્ત્રો વિદિત વાત છે યા હું કહું એ બે વાત કરશો તો સુખી થશો અથવા તો દુઃખી નહીં થશો. નંબર 1, જેટલી મોટી અપેક્ષા એટલું મોટું દુઃખ, અને જેટલી નાની અપેક્ષા એટલું મોટું સુખ. કોઈ વ્યક્તિ કે વસ્તુ પર અપેક્ષા રાખતા પહેલા બહુ વાર વિચાર કરવો. અને બીજું છે સ્વીકાર અસ્વીકાર, આ બે શબ્દ છે આપણે. શું સ્વીકારવું અને શું નહીં સ્વીકારવું. ઘણી વખત આપણે ઊંધા પડીએ છીએ એની પાછળનું કારણ કે આપણે જે સ્વીકારવા જેવું હોય છે એ સ્વીકારતા નથી, અને નહીં સ્વીકારવાનું હોય તે સ્વીકારીને બેસીએ છીએ, અથવા તો ખૂબ મનમાં લઈને બેસીએ છીએ, કહી શકાય. તો એક વાત, અપેક્ષા નાની રાખજો, અથવા તો અપેક્ષા નિર્મૂલ્ય નહીં થઈ શકે એ હું માની શકું છું. કારણ કે સ્વાભાવિક આપણને જેના પર વધારે પડતી આસક્તિ હોય, આપણે જેના પર વધારે પડતી આશા રાખી હોય, અને એ જો આપણા માન્યામાં નહીં રહે, અથવા તો આપણે જે ધારીએ છીએ એ નહીં કરે તો દુઃખ થાય. એના કરતા બેસ્ટ વે એ છે, સીધો ઉપાય એ છે કે નહીં દીકરા પર, નહીં કોઈ વસ્તુ પર, નહીં કોઈ તમારા નજીકના વ્યક્તિ પર, કોઈના પર પણ વધારે પડતી અપેક્ષા દુઃખ નોતરશે. બીજું, સ્વીકાર કરતા શીખીએ. જે પરિસ્થિતિ નિર્માણ થઈ છે એને પ્રેમથી સ્વીકારો, નહીં તો બે માંથી એક થશે. ક્યાં લોકો તમને જબરજસ્તીથી સ્વીકારવા માટે મજબૂર કરશે. એના કરતા બેસ્ટ વે પ્રયત્ન કરવાના. પાછા મને જે પ્રશ્ન કર્યો હતો કે ભાઈ અમારા દીકરાઓ અમારા માન્યામાં નથી, મેં કીધું તમે શું કર્યું હતું, તમે શું કર્યું એના માટે? કે છે કે અમને એને સારું થાય, અથવા તો અમને જેવા લાગ્યા અમે એને એવા સંસ્કાર આપ્યા છે, એને સલાહ આપી છે. મેં કીધું બસ પૂરું થઈ ગયું. તમારે જે કરવાનું હતું એ તમે કરી ચૂક્યા છો. હવે ક્યાં તો એને પરિસ્થિતિ અથવા તો ઠોકર લાગશે ત્યારે શું કરશે? અથવા એમ સમજીને ચાલજો તમારું ને એનું કર્મ. ટૂંકમાં મારો કહેવાનો ભાવાર્થ સ્વીકાર કરતા શીખીએ. એક સાધુ એક જંગલમાં ઝૂંપડી બાંધીને રહે. સાહેબ તમે માનશો નહીં, જંગલ એ રાજ્યથી ઘણું બધું દૂર હતું, તો પણ લોકો પદયાત્રા કરીને સાધુના દર્શન કરવા જાય. રાજ્યના રાજા જે હતા એ વિચાર કરતા હતા કે ભાઈ આમ કેમ મારી પાસે નથી આવતા એટલા ઓલા પાસે જાય, મારી પાસે બધું જ છે સમૃદ્ધિ, અરે હું આ રાજ્ય ચલાવું છું. રાજાને પ્રજાનો ભગવાન કહેવામાં આવે છે. તો કે છે મારી પાસે લોકો નથી આવતા અને ઓલા બાબા પાસે જાય, એની પાસે કાંઈ નથી, ઝૂંપડી બાંધીને રહે છે, કોઈ લોકો એની પાસે જાય. બહુ વિચાર કરીને રાજા આખો કાફલો લઈને જાય છે,
પૂછવા માટે કે તમારી પાસે એવું શું છે? રાજા સાધુ પાસે ગયા છે. એની પર્ણકુટીની બહાર જુઓ તો એકદમ માનો મેરામણ લાગ્યું હતું. એક પછી એક લોકો જઈને પોતાના પ્રશ્ન જે હોય તે સમસ્યા હોય તે સાધુને કહે છે. સાધુ એને પોતાની મતિ પ્રમાણે ક્ષતિ પ્રમાણે એને પોતાના વિચાર આપે છે. રાજાનો વારો આવ્યો છે. રાજાએ જઈને એનો વિચાર કર્યો કે આને અહીંયા પૂછવું એના કરતા એક કામ કરો, આને મારા મહેલમાં લઈ જાઓ અને પછી બધું પૂછવું. અને આ આટલી બધી વૈરાગ્ય વૃત્તિ વાળો વ્યક્તિ જેની પાસે કઈ નથી, હવે એની પાસે એવું શું છે એવું જાણવું પડે. એમ વિચારી રાજાએ વિવેક કર્યો છે કે બાપજી એક કામ કરશો, થોડોક સમય આપતો જંગલમાં રહેવા વાળા થોડોક સમય અમારા રાજ્યમાં રહેશો, મારા રાજમહેલમાં. સાધુએ સ્વીકાર કર્યો છે. હા ગાવીશ સાહેબ, માનશો નહીં, સોનાનો રથ લઈને આવે રાજા. ને સાધુને પોતાના રાજમહેલમાં લઈ જાય છે. રાજમહેલમાં આવ્યા પછી સાધુને એટલો વૈભવ દેખાડવામાં આવ્યો, સાધુએ વૈભવ ભોગ્યો પાછો. એવું નહીં, એનો નકાર નહીં કર્યો, અસ્વીકાર નહીં કર્યો. સાધુ જે રાજા જે ભોજન આપે ઇત્યાદિ જે બધું સાહેબ સોનાને થાળમાં તો ભોજન પ્રસાદી, 56 ભોગ ને અદ્ભુત શબ્દ વાપરી શકાય. રોજ એટલું વ્યંજન અને સારા સારા વસ્ત્ર અને બધું જ આ બધાનો સ્વીકાર કરવા લઈ ગયો. એટલે રાજા સમજી ગયો કે આ તો બાવો ખોટો છે. હા તો અહીંયા આવ્યો તો મારો થઈ ગયો. હવે પેલા લોકોને જોતોય નથી કે છે. સાધુ પણ મનમાં સમજી ગયા કે રાજાના મનમાં આ સંદેહ છે. એટલે અઠવાડિયું તો બરાબર ચાલ્યું. પછી રાજાએ કહ્યું એકવાર, બાપજી હવે આપ આપની પર્ણકુટીએ પધારો, હું તમને મૂકવા આવું. સાધુએ કહ્યું એનો પણ સ્વીકાર, હું આવવા તૈયાર છું. હવે રાજાએ સોનાનો રથ નહીં, સામાન્ય ઘોડાગાડી લઈને આવ્યા. ને રાજાએ એમાં બેસાડ્યા. સાધુ રસ્તે જાય છે. ગામનું પાદર આવ્યું એટલે રાજાએ કહ્યું ઉભા રહો, હવે તમે તમારી રીતે પગ પાડે જશો. એટલે જેવા ઉતર્યા સાધુ એટલે રાજાને કહ્યું તમારે નથી આવવું? રાજા કે પણ મારે તો અહીંયા રહેવાનું છે, રાજમહેલમાં રહેવાનું છે, મારે તમારી સાથે કઈ ઝૂંપડીમાં નથી આવવાનું. એટલે તરત સાધુએ કહ્યું તારા મનના સંદેહનો આ ઉત્તર એ છે. તારા મનમાં એમ થતું હતું ને કે હું વૈભવ ભોગવું છું, અહીંયા વૈરાગ્યની વાત કરું છું ને અહીંયા વૈભવ ભોગવું છું. વાલા એટલું યાદ રાખજે, મેં ગઈકાલનો પણ સ્વીકાર કર્યો ને આજનો પણ સ્વીકાર કર્યો છે. હવે આગળ તું નહીં આવી શકે, હું આગળ જઈ શકું. કેમ? કારણ કે મેં ગઈકાલનો પણ સ્વીકાર કર્યો હતો, મેં વૈભવ પણ ભોગવ્યો છે અને વૈરાગ્યને પણ ભોગવી જાણીશ. સાહેબ આ વાત છે. ગઈકાલનો પણ સ્વીકાર કરતા શીખે ને આજનો સ્વીકાર કરતા પણ જે શીખે કોઈ દિવસ દુઃખી નહીં થાય. તમારા નસીબની અંદર કર્માનુધીન તમને જે વ્યવસ્થા અને જે વાતાવરણ મળ્યું છે એ વાતાવરણમાં ફિટ થઈ જાવ છે. આજના દીકરાઓ, યુવાન દીકરાઓ મારું તમારું કદાચ માને તો સાહેબ એમ સમજી લે ચાલજો કે ભાઈ બહુ કર્મ સારા કર્યા છે, પણ કદાચ એ નહીં માને તોય કઈ વાત નહીં. હું આ વ્યક્તિની વાત નથી કરતો, કોઈ વસ્તુ પર પણ ખૂબ અપેક્ષા નહીં રાખો. તમારા નસીબની અંદર જીવનમાં જો હશે ને તો સાહેબ ભગવાન પણ તમારાથી એ છીનવી નહીં શકે, અને નહીં હશે તો ભગવાન પણ નહીં આપી શકે. તમને જે મળ્યું છે બધાનો સ્વીકાર કરો. ભગવાન રામ અને કૃષ્ણ મળીને તમને આ જ સમજાવે છે. રામ અને કૃષ્ણ, રામને રાજગાદી મળવાની હતી તો પણ રામ આજે એટલા ખુશ હતા, અને આવતીકાલે વનવાસ મળવાનો છે તો પણ એટલા જ ખુશ છે. પરિસ્થિતિ ગઈકાલની પણ સ્વીકારી અને આજની પણ સ્વીકારી છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ જેલમાં થયો તો જેલને પણ સ્વીકારી, અને પછી દ્વારિકાધીશના રાજા બન્યા તો રાજમહેલને પણ સ્વીકાર્યો છે. પરિસ્થિતિ જે આવે છે, કૃષ્ણ ભગવાનના વંશ વારસો
શ્રીમદ ભાગવતની અંદર સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના વંશ વારસોમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જ્યારે સ્વધામ જવાની તૈયારી કરી છે એ પહેલા કોકે ભગવાનને પૂછ્યું કે ભાઈ તમે હજુ કેમ બેસી રહ્યા છો? કંસને મારવો એ તમારો પરમ ધર્મ હતો ને થઈ ગઈ વાર્તા પૂરી, પણ હજુ પણ ભાઈ શું થયું? તમે હજુ પણ કેમ છો આ ધરા પર, કેમ આ પૃથ્વી પર? ભગવાને કહ્યું કે હજુ મારે એક કર્તવ્ય મારું ચૂકવવાનું બાકી છે, અને એ છે જ્યાં સુધી મારા યાદવોનો ધ્વંસ નહીં થઈ જાય પૂરેપૂરા. કારણ કે યાદવો યાદે મારા દીકરાઓ જ છે એ જ મારા કહેવામાં નથી. અને જ્યાં સુધી એનો ધ્વંસ નહીં થાય ત્યાં સુધી મારાથી આ દયા નહીં છૂટાય. બસ અમારો આજનો સંદેશ નવા વર્ષનો અપેક્ષા ઓછી, કોઈના પણ વસ્તુ, વ્યક્તિ કે કંઈ પણ એનાથી અપેક્ષા ઓછી, અને બીજું સ્વીકાર કરતા શીખો. જે પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે એ સ્વીકાર કરશો તો કોઈ પણ દિવાળી દી વાળશે તમારું. મારા રામ ભગતે લખ્યું છે, દિવાળી દિવાળે તો સારું, દિવાળી દિવાળે તો સારું, દિવાળે દિવાળી દિવાળે તો આ મોહ માયાના જાડા બાજ્યા જીવન બન્યું છે ખારું. મોહ માયાના ઝાડા બાજ્યા જીવન બન્યું છે ખારું. એવી શક્તિ અર્પે હૃદયમાં, એવી શક્તિ અર્પે હૃદયમાં, વિશ્વંભરને તારું દિવાળી દિવાળે તો સારું, દિવાળી દિવાળે તો સારું. આ દિલમાં દીપક એવા પ્રગટે તણી જાય અંધારો. દિલમાં દીપક એવા પ્રગટે તણી જાય અંધારું. આવી દિવાળી નૂતન વર્ષનું, આવી દિવાળી નૂતન વર્ષનું ખોલી દેજે દારું. દિવાળી દિવાળે તો સારું, દિવાળી દિવાળે તો સારું. અંતરમાંથી ક્લેશ કાઢીને અર્પે અમૃત પ્યારું. અંતરમાંથી ક્લેશ કાઢીને અર્પે અંતર પ્યારું. ભેદભાવનો ભરમ મિટાવી, ભેદભાવનો ભરમ મિટાવી, અહંકારી દે પ્યારું. દિવાળી દિવાળે તો સારું, દિવાળી દિવાળે તો સારું. પુનિત ભાવના પ્રગટે એવી રહે તમારું તારું. પુનિત ભાવના પ્રગટે એવી રહે ન તારું તારું. રામ ભક્ત હું જન સેવા
લીટી એવી છે. હા, શું અંતરમાંથી ક્લેશ કાઢીને અર્પે અમૃત પ્યારું. ઝેર અને અમૃત આ બે એક સાથે એક જગ્યા પર નહીં રહી શકે. નીકળ્યા ત્યાંથી છૂટા પડ્યા છે બે જોઈ લેજો. અમૃત દેવોની પાસે છે અને જે ઝેર નીકળ્યું એ શંકર લીધું. ત્યારથી જ છૂટા છે. એટલે એક જગ્યા પર નહીં દિવસ રાત રહી શકે, નહીં તડકો છાયો રહી શકે, નહીં સુખ દુઃખ રહી શકે. એક સાથે નહીં, એકનું વિરામ થાય ને બીજાનો ઉદ્ભવ થાય છે. અને આ ક્રમ છે, ચાલ્યા જ રાખે છે. તો અમૃત ક્યારે પ્રાપ્ત થાય? વાડકાની અંદર કાદવ હોય તો એની અંદર અમૃત અથવા તો દૂધ પય નહીં વાદન તમે વાપરી શકો. કેમ? કારણ કે વાડકામાં કાદવ છે. કાદવ જ્યાં સુધી સ્વચ્છ નહીં થાય ત્યાં સુધી પય અથવા તો એ અમૃતને તમે ગ્રહણ નહીં કરી શકો. એટલે પહેલા શું કરવું પડે? એ કાદવને નીકાળવો પડે. એમ મારા ને તમારામાંથી કહે છે અંતરમાંથી ક્લેશ નામનો કાદવ નીકળે તો અમૃત આવે. અને બીજું, ભેદભાવનો ભરમ મિટાવી અહમ કરીને ન્યારું. ધીસ ઇઝ ધ રામ ભગતે એ સમયની અંદર જે વાત લખી છે, ભાગવતની અંદર પણ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે જેને અહમ છે, વ્યક્તિનો સૌથી મોટો દુશ્મન હોય તો એ અહમ પણ છે. અહમ નહીં પોસાય ને એટલે આપણને દુઃખ થાય, સાહેબ, કોઈ શંકા નથી. પણ સ્વસ્થ થતા આવડવું જોઈએ. ત્વરિત સ્વસ્થતા જે પ્રાપ્ત કરી લે તે એમ સમજી લેજો. અહમને મારતા શીખીએ. બહુ અઘરું કામ છે, પણ એટલું યાદ રાખજો, આ નાજુક તબક્કાની વાત છે, બહુ જ નાજુક છે. એટલે અહમને જે મારી શકે, ઇંગ્લિશમાં કહું તો વાય શુડ આઈ, મારે જ કેમ આમ કરવાનું, હું જ કેમ આમ કરું, બધામાં હું જ કેમ આટલું બધું, હું કેમ ત્યાગ કરું. વાય શુડ આઈ છે ને બહુ ખરાબ છે. અને આ જ સમજવા જેવું છે. હું ઘણી વાર કહું છું, ક્રોધ આવવો એ આવશ્યક છે, એમ અહમ પણ આવે, કામ પણ આવે, આ બધું જ આવે કર્મશઃ. પણ શબ્દ શું વપરાય? આવે. આવે એટલે બહારથી આવે છે, અંદરથી નહીં. અહમ કોઈ દિવસ આપણામાં હોતો નથી. અહમ એટલે એ અભિમાનની વાત નથી કરતો. અહમ એટલે તમારું આત્મસન્માન એક રીતે જોવા જઈએ તો એના પર કોઈ ઠેસ મારે ને તમે સહન નહીં કરી શકો. મારા સાહેબ એ પણ સહન, મેં કહ્યું તેમ પરિસ્થિતિ ગઈકાલની પણ સ્વીકારો ને આજની પણ સ્વીકારો. સુખી થવું હોય અથવા તો દુઃખી નહીં થવું હોય તો. રામ ભગતે ખૂબ સરસ, દિવાળી તમારો દી ત્યારે ગણાશે જ્યારે આ બધી વાતને બહાર કાઢી અને તમે અંદર, તો જ તમારા અંતરના દ્વાર ખોલશે અને તો જ તમે રણછોડાઈને પણ કહી શકો કે ઓ ડાકોર ના ઠાકોર, મારા બંધ દરવાજા ખોલ. ભગવાન સિવાય કોઈ મારો ને તમારો બેડી નથી, એ પણ સ્વીકારી લેજો. ભગવાનની એકદમ નિકટ રહેવા વાળા અર્જુન પણ કહે છે કે ભગવાન તમે જ લોકોને અભય પ્રાપ્ત કરાવો છો. તમે સંસારની ભડભડતી આગમાં જે લોકો બળી રહ્યા છે એ જીવોને ઉઘારનારા પણ તમે છો. શ્રીમદ ભાગવતમાં અર્જુન કહે છે, કૃષ્ણ કૃષ્ણ મહાબાહો ભક્તાનામ ભયંકર ત્વમેકો દહ્યમાનાનામ પવરગોષી સંસ્રુતે. કૃષ્ણ કૃષ્ણ મહાબાહો ભક્તાનામ ભયંકર. હે કૃષ્ણ, તમે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છો, પરમાત્મા છો, તમારી શક્તિ અનંત છે. આપ સૌ ભક્તોને અભય પ્રદાન કરાવનારા છો વાલા. તો
મારો કહેવાનો શુદ્ધ ભાવ એ છે કે ભગવાન સિવાય મારો ને તમારો કોઈ દેવી નથી, અને એટલે ભગવાનને યાદ કરીએ. ભગવાનને જ કહી શકાય. આહા, ઓ વિશ્વપતિ તારા વિશ્વાસે મારો ચાલે છે વહેવાર, રહીશ ના રહીશ ના. મારો વહીવટ તું સંભાળી લે, મન નિજ જન જાણી પાડી લે, મન વૃત્તિ મારી માયામાંથી તારા પુનિત ચરણમાં વાળી દે, પુનિત ચરણમાં વાળી દે, પુનિત ચરણમાં વાળી દે. હું રામ ભક્ત, હું રામ ભક્ત, તુજ સંગાથે કાયમ રહેવા તૈયાર, રહીશ ના રહીશ ના. વિશ્વપતિ તારા વિશ્વાસે મારો ચાલે છે વહેવાર, રહીશ ના દૂર, રહીશ ના દૂર, રહીશ ના 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 રહીશ ના. હે વાલા, તારા સિવાય અમારો કોઈ બેલી નથી, અને તું દૂર ના જાતો. જગત દૂર જાય તો એનો કોઈ વાત. અમારા પૂર્વ રંગમાં મેં આપ સૌને મારા હૃદયના ભાવ વ્યક્ત કર્યા છે. શાસ્ત્રોક્ત વાત હતી. હું ને તમે આપણે બધા જ જો આને ચરિતાર્થ કરીએ તો મને વિશ્વાસ છે આપણે દુઃખી નહીં થઈ શકીએ. ભગવાનના સમીપ રહેવું એ જ માનવ કલ્યાણ અથવા તો માનવ ઉદ્ધારક વાત છે. મનુષ્યનો સૌથી નજીકનો વેલી કોઈ હોય, યાર હોય, દોસ્ત હોય, મિત્ર હોય, પ્રિયતમ હોય, એ છે ભગવાન. અને એવા ભગવાનને અમે દર વર્ષે ધજા ચડાવવા માટે, અમારા શ્રદ્ધાની ધજા ચડાવવા માટે અમે ડાકોર જઈએ છીએ. છેલ્લા લગભગ 23-24 વર્ષથી ડાકોર પદયાત્રા યોજાય છે. ચાલુ વર્ષે કોરોના મહામારીના સંદર્ભે અમે પદયાત્રા યોજી નથી, પણ અમે ધજા તો ચડાવવાના છીએ. અને એટલા માટે આજે ધજાનું પૂજન પણ કરીએ. અમારા રામ ભક્ત ગુરુજી થકી પહેલા તો દર વર્ષે જ્યારે એમનું અસ્તિત્વ હતું
ત્યારે ડાકર પધારતા અને અમારી શક્તિને બેવડાવતા અને એ પણ ખૂબ નાચી કૂદીને ગાતા અને કહેતા, અલિયો અલિયો કે રણ છોડ રસિયો છે, 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 ખમા ખમા કે રણ છોડ રસિયો છે, ખમા ખમા કે રણ છોડ રસિયો છે, પા કે રણ છોડ
રણ છોડ ધજા દોરી તારી રણ છોડ તારું મંદિર મોટું શોભે ગોમતી ઘાટે 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 સંતલઈને ભક્તો આવે સંતલઈને ભક્તો આવે ધજા ચડાવવા માટે હિમાલય ધજા ચડાવવા માટે હા હા છોડ ધજા દોરી તારી વનડું મલકે રણ છોડ ધજા દોરી તારી હે મનમોહન તારી મૂર્તિ જોઈને હૈયા તો હરખાય મનમોહન તારી મૂર્તિ જોઈને હૈયા તો હરખાય ચરણ કમળમાં શીશ નમાવી ચરણ કમળમાં શીશ નમાવી પાપી પાવન થાય દેવાલા પાપી પાવન થાય હા હા ભડકે રણ છોડ ધજા દોરી તારી નિરખી વનડું માલકે રણ છોડ ધજા દોરી તારી બાવન ગજની ધજા ફરકે દૂર દૂરથી દેખાય બાવન ગજની ધજા ફરકે દૂર દૂરથી દેખાય લખવાને રામ ભક્ત સૌ લખવાને રામ ભક્ત કાંડા કેલા થાય વાલા કાંડા કેલા થાય હા હા ભરકે રણ છોડ ધજા દોરી તારી નિરખી વનડું માલકે રણ છોડ ધજા દોરી તારી ભરકે રણ છોડ ધજા દોરી તારી નિરખી વનડું માલકે રણ છોડ ધજા દોરી તારી ભરકે રણ છોડ ધજા દોરી તારી નિરખી વનડું માલકે રણ છોડ ધજા દોરી તારી નંદલાલા 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 ગોપાલા નંદલાલા 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 ગોપાલા નંદલાલા 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 ગોપાલા નંદલાલા 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 ગોપાલા 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 રણ છોડ રાયની જય હે મારા નાથ જમવાયા જમવા આવો રે નાથ કે જમવાયા ખમ્મા ખમ્મા તે જમવા આવો મારું પાવન કરવા દ્વાર જમવા ઈ મારું પાવન કરવા દ્વાર ઈ જમવા આવો હે મારા નાથ જમવાયા હે મારા નાથ
મસાલે જમવા ઉઠે યાદ મસાલેદાર જમવા આવો. મારા નાથ જમવા હે મારા નાથ જમવા આવો. છે નાનલિયાની ગાડી ગાડી તો રસોઈ કરતા ગાજી આંગળિયાની ભાજી તો રસોઈ કરતા દાદી. જરા ચંપરો અંગાર જમવા ઇજરા ચંપારો અંગાર જમવા આવો. હે મારા નાથ જમવા આવો ને હે મારા નાથ જમવા આવો. ચર છે પૂરી ગાગરનું ચિંતન છે સુખ સાગરનું ઉજળ છે કોઈના ઘરનું ચિંતન છે સુખ સાગરનું. મારા પ્રાણ જમાયા જમવા હે મારા પ્રાણ ગણાયા ધાર જમવા આવો. મારા નાથ જમવા હે મારા નાથ જમવા આવો. જમ તો પુનીત રંગે રાજુ વળી રામ ભક્ત થઈ નાજુ નાજુ તો પુનીત રંગે રાજુ કઈ રામ ભક્ત મને નાજુ. મારે ઘેર રહો ગિરનાર કે જમવા મારે ઘેર રહો ગિરનાર જમવા. હે મારા નાથ જમવા આવો ને જય કાન્હા તારા પ્રભુ નટવર નંદલાલા ચિત્ત ચોરી નંદ યશોદા ભેરવઈ તું પ્રભુ તારી પ્રભુ વૈકુંઠ ઉતારી. આર્ય વર્ધનકી મારી અમરગણ કીધું કાયવને ચારી ઓમ જય કાલા કાળા. ધૂળ તણો તુજ પાર કે નહીં આવે હે પ્રભુ પ્રેમે નહીં આવે. લેતી વેદ પુકારે. ઓમ જય કાલા કાળા.
नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते उतारी बोलाऊं जय प्रभु मारी खबर तुझे आ तो तारी मारी बेटी વાત છે કોઈ બીજો ન જાણે હું તારી બોલાવું મારી વાણી આવી ચડે જો તું સંગાથે મને તારો ઈશારો દે તારી વાત તું માને કે મને પાગલ બનાવો દે તારું શરણ સ્વીકારું દે આ તો તારી માંગેલી વાત છે કોઈ બીજો ન જાણી લે તારી બોલાવું મારે જગનું દેવું છે વ્રત સેવાનું લેવું છે પણ કષ્ટથી સહેવું છે કોઈને નવ કહેવું છે તારી સાથે રહેવું છે મને ભાવે તેવું છે આ તો તારી મારી ઘરની વાત છે કોઈ બીજો ન જાણી લે હું તારી બોલાવું મને પુનીત થાવા દે તારા ગુણ ગાવા દે મને એવા લાવા દે જેમાં સત્ય કમાવા દે જગાવા ગાવા છે રામ ભક્તન જાણે આ તો તારી મારી દેવી વાત છે કોઈ બીજો ન જાણી લે હરિ ઓમ 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 અર્થ ન ધર્મ ન કારુજી ગતિ ન ચાહુ નિર્વાણ જન્મ જન્મ રતિ રામ પદ યહ વરદાન ગુણગાન સિયાવર રામચંદ્ર કી જય રાધેવર કૃષ્ણચંદ્ર કી જય પવન સુત હનુમાન કી